हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी छद्मवेशी एकांकिका। रचयिता होचंती विश्वजीत दास। से जन्म ग्रहण करथिले 1936 अगस्त 18 तारिख जाजपुर जिलार दशरथपुर ब्लॉकस्थ बाउंसबाड़ी ग्राम रे। तांको पिता थिले सुबोध दास। तांको अन्य रचना गुड़िक होचंती बन्ही, निशी पद्म, मृगया, सम्राट, वृत्ते, पापा, दी दिन, अंतरा, पिकनिक। चरित्र परिचय। यही छद्मवेशी नाटक जो जो चरित्र माने अछंती। एक रे एमपी वैकुंठनाथ नाथ पट्टनायक। तांको बयस 45। से जड़े स्वार्थन्वेषी राजनेता। 2 रे समाजसेवी जयंत दास। वैकुंठनाथंक भग्निपति बा मित्रांकर से स्वामी। 3 रे मणिशंकर। से जड़े विचक्षण वकील आईनजीवी। वैकुंठ बाबूंकर बंधु। तांकर पारिवारिक लीगाली एडवाइजर। तापरे प्रभावती। से होचंती एमपी वैकुंठनाथंक सहधर्मिणी, वैकुंठनाथंक स्त्री। तांकर आशा अच्छी बड़लोकी हेबा। बड़लोकी हेबार निशा तांकर अच्छी। तापरे मित्रा। मित्रा होचंती वैकुंठनाथंक एकमात्र विवाहिता भौणी। से समाजसेवी युवनेता जयंत दास को धर्मपत्नी। जयंत को से विवाह करथिले। स्थान होची कटक सहरस्थ बासभवन। समय होची सकाळ। पाठ्य एकांकिका आरंभ। एही छद्मवेशी एकांकिकाटी नाट्यकार विश्वजीत दासकर सामाजिक व्यंग विद्रूपर एक मननधर्मी एकांकिका। एथिरे उद्घाटित होईची समाजरे जननेता मानकर प्रकृत स्वरूप, अर्थ और पदपदवी लभरे एमाने किपरि निजर आत्मसम्मानबोध को बलि देई पारंती तार एक मनज्ञ झलक एथिरे प्रतिफलित होईची। एपरिकी निजर उद्देश्य और स्वार्थ साधन लगी एमाने निम्न स्तरर अति निम्न स्तर पर्यंत किपरि चली जाइछंती ताहा एथिरे मध्य प्रदर्शित होईची। ए सबुथिरु प्रमाणित हेउची हाकिमाती पेशा हेउची भल चाकिरी, भल व्यवसाय रु अधिक भल वृत्ति। एकांकिका आरंभ। श्रीजुक्त पट्टनायकंक सुसज्जित बैठकखानार गोटे दामी सोफा उपरे आउजी बसी खबर पढ़ुथिबा अवस्थारे वैकुंठनाथंक एकमात्र विवाहिता भौणी मित्रा बसीची सोफा उपरे। अल्प किछि समय परे दुआर आर पाखरे उपस्थित होइचंती मित्रांक स्वामी जयंत। से जणे जनप्रिय कागज पढ़ारे निमग्न। एहा देखी अतर्कित भावे जयंत मित्रा हाथरू खबर कागजटीकू छड़ाई नेइछि। चमकी उठिछि मित्रा। पछकू फेरी देखिछि तार पतिदेव जयंत। एता दृश्य सज्जा परिप्रेक्षी रे आरंभ होइछि एहार आख्यान भाव। तहिरे प्रचलित होइथिबा चरित्र माने एहार मुख्य द्वंद्व सृष्टिकारी प्रसंगटी हेउछि वकील मणिशंकर द्वारा प्रेरित एक डाक चिठी। सेतिरे उल्लेखित होइछि गोटे डाक चिठी आसीछि
वकील द्वारा पठा जाइछि। से चिट्ठी रे कौन लिखा जाइछि? से द्वंद्व सृष्टिकारी चिट्ठी रे लिखा जाइछि ऊपर ब्रह्मपुर ता 29/9/68। प्रिय महाशय, आपण शुणी खुशी हेबे जे स्वर्गत श्रीजुक्त रविशंकर मर्धराज महाशय तांकर उइल रे आपणकर नामरे 2 लाख टंका गच्छित रखि जाइछन्ति, किंतु एथिपाई से एक सामान्य शर्त रखिछन्ति। शर्तटी होउछि उल्लिखित टंका पाइबाकु हेले आपणको आपणक ना शेषरे गज गोवर्धन सिंह उपाधिटीए ग्रहण करिबाकु हेबो इति बसंबद मणिशंकरଙ୍କ मर्धराज वकील। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଏକାଙ୍କିକାଟିର କାହାଣୀ ହୋଇଛି ଗତିଶୀଳ ଓ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଅର୍ଥଲୋଭ ଉଗ୍ର ଅର୍ଥଲାଳସା ସହିତ କ୍ଷମତା ତା ଭୋଗବିଳାସୀ ଭାବନାର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ରରାଜି। ଏଥି ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଚରିତ୍ର ବିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେଖ ଇଙ୍ଗିତଧର୍ମୀ ହ୍ୟୁମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଛଳରେ। ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ଏକାଙ୍କିକା ଆରମ୍ଭ। ଏକାଙ୍କିକାଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବନେତା କିଏ ନା ଜୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ବାବୁ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ଜନସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସଦ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ କଟକ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କଟକସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶାଳକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଭା ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କର ବାସଭବନକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମିତ୍ରା। ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଛି ପତ୍ନୀ ମିତ୍ରା ଏକ ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ାରେ ନିମଗ୍ନ। ଏହା ଦେଖି ପତ୍ନୀକୁ ଚମକାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଛରୁ ଆସି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ମିତ୍ରା ହାତରୁ ଖବର କାଗଜଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ବୁଲି ପଡ଼ି ମିତ୍ରା ଦେଖିଛି ସେ ଜୟନ୍ତ ବାବୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ପଚାରିଛି, ତମେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲ? ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ଷ୍ଟେସନରୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ସଭା ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭାଷଣ ଦେଇ ଏବେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସଭା ସାରି ଆସିବା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମିତ୍ରା। ସେ ଜୟନ୍ତକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସଭାଟା କେମିତି ହେଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଅବଶ୍ୟ ଲୋକ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ, ତାପରେ ଲାଉଡ଼ସ୍ପିକରରେ ସିନେମା ରେକର୍ଡ଼ 2ଟା ବାଜିଲା ପରେ ଲୋକେ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଷଣ। ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାଷଣ ଦେବା ଥିଲା ଜୟନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପେଶା। ଏହା ଶୁଣି ପତ୍ନୀ ମିତ୍ରା କହିଛି, ଏମିତି ଆଉ କେତେଦିନ ଚଳେଇବ କହିଲ? ଇଆଡ଼େ ତମେ ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିବ, ସିଆଡ଼େ ଭାଇ ତମ ନାଁରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି? ଏହା ଶୁଣି ଜୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତଟି ଥିଲା। ଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, କହିଲି ପରା ଏଇଟା ମୋର ପେଶା। ସିଏ MP ହେଲେ ମୁଁ ବି ତ ଯୁବନେତା। ବୁଲି ବୁଲି ବକ୍ତୃତା ନ ଦେଲେ ଚଳିବ କେମିତି? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ବୁଝିଲେ ଆମ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ମିତ୍ରାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ।
ସେ କହିଛି, ତା ବୋଲି ଭାଇ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ଏମିତି କଳି କଜିଆ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନା। ଏହାପରେ ଜୟନ୍ତ ପତ୍ନୀ ମିତ୍ରାଙ୍କ ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ବୁଝି ତାକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ମିତ୍ରାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ ଆଗରେ ବାପା ପୁଅ, ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ, ଏମିତିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ବିରକ୍ତି ସ୍ୱରରେ ମିତ୍ରା ଜୟନ୍ତକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ତମେ ବୁଝୁଛ କର, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଏହା କହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଅର୍ଥାତ୍ ଖବରକାଗଜରେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି ମିତ୍ରା। ମିତ୍ରା ଖବରକାଗଜରେ ତା ଭାଇଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜୟନ୍ତକୁ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି, ତାର ଭାଇ ପୁରୀର ଏକ ବିରାଟ ଜନସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଯୁବଶକ୍ତିର ନୈତିକ ଅଧପତନ ଘଟିଛି। ଏହା ଶୁଣି ରହସ୍ୟମୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଜୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଓ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଏଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର ମିଟିଂରେ ତାର ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମିତ୍ରାକୁ ବୁଝାଇବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଜୟନ୍ତ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ତମର ଭାଇ ମୋର ନୈତିକ ଅଧପତନ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତମେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେ କଥା। ଏହା ଶୁଣି ମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭାଇଙ୍କର କଥାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ଏହାପରେ ଜୟନ୍ତ ମିତ୍ରାକୁ ବୁଝାଇବା ଭଙ୍ଗୀରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏଟା ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ଯାହାକି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଘର ଭିତରେ ତ ଆମେ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ତାପରେ ବୈକୁଣ୍ଠବାବୁ ବୈକୁଣ୍ଠବାବୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ। ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀପତି ଜୟନ୍ତ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ସେତେଟା ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କି, ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ତମେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁନ। କହିଲେ ମୁଁ ପଛେ ମି ଫଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖିଦେବି। ତାଙ୍କର ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଅଛି। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟବହାରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ନେତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଓ ଫୋନ କଲରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଠି ଯୋଗ୍ୟତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମତା ହିଁ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ବୁଲି ସଂଗଠନମୂଳକ କାମ କରୁଛି। ସେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଇଦେବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୟନ୍ତଙ୍କର ଏହି ଭାବନା ରାଜନୈତିକ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଣିଦେଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଜୟନ୍ତ ଜଣେ ନୈତିକ ଅଧପତନ ଧର୍ମୀ ଯୁବକ ଚରିତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଡାକରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କର ନାମରେ ଆସିଥିବା ଏକ ଚିଠିକୁ ନେଇ। ପତ୍ରର ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚକ୍ଷଣ ଓକିଲ ମଣିଶଙ୍କର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। ଚିଠିଟିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜନୈକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ବିଭବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ରବିଶଙ୍କର ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଉଇଲରେ ସେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କେବଳ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ଏହା ସହିତ ସତର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ନାଁ ଶେଷରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହର ନାମ।
କାରଣ ତାଙ୍କର ଏହି ବୁନିୟାଦୀ ନାମଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିବ। ଚିଠିଟି ପାଇସାରି ପଢ଼ିବା ପରେ ଗଭୀର ମାନସିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାଦେବୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କେବଳ ଏ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ। 2,00,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ସେ ଓକିଲକୁ ସଫା ଖୋଲି ଦିଅ ଯେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ରାଜି ଅଛ, ହେଲେ ନାଁ ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତମ ନାଁ ଭଲା ଦେଶଟା ଯାକ କିଏ ନ ଜାଣେ କହିଲ? ଏହା ଶୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠବାବୁ କହନ୍ତି, ନାଁଟା ଯୋଡ଼ିଲେ ଯାଇ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟରେ ଚିଠିର ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠବାବୁ ଘର ଭିତରେ ପଦଚାରଣ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଃଶବ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ। ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଜୟନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠବାବୁଙ୍କ 2,00,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବାର ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ବୈକୁଣ୍ଠବାବୁ ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସର୍ତ୍ତଟି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଜୟନ୍ତ ପରିହାସ ଛଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଲା ଏଣିକି ବୈକୁଣ୍ଠବାବୁ ସାଧାରଣରେ ପରିଚିତ ହେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଗଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ MP। ଚମତ୍କାର। ହେଭେନ୍ଲି ନାଁଟା ସତେ, କାରଣ ସେକ୍ସପିୟର ପରା କହିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ନେମ୍? ତେଣୁ ଏହି ନାଁଟି ନିଜ ନାଁ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଅସୁବିଧା ବା କେଉଁଠି? ଏହା ଶୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠବାବୁ ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମର ବିରାଟ ଜମିଦାର ବଂଶର ନାଁଟା ସେ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ତ ଜନମାନସରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ଏଥିରେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଏହା ତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି ଛଳରେ କହିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ। ଏଥିସହିତ ବୈକୁଣ୍ଠବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତା ଟଙ୍କା ନେବା ଆଉ ମଲା ପରେ ନେବା ଏ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ବୈକୁଣ୍ଠବାବୁ ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଣ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥାଉ ପଛକେ ସେଟା ତାରି ଟଙ୍କା। ସେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରୁ ଦାନା ନେବାଟା ନିଛକ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ମନେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ଆଉ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ମନା କରିବାଟା କେବଳ ବୋକାମି ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଅବିଚାର ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଦୟାକରି ଏ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୟନ୍ତ ଏହିଭଳି କଥା ବୈକୁଣ୍ଠବାବୁଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଶେଷରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଗଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ନାଁଟା ତମକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ ଜୟନ୍ତ, ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ମୋଟା ଟଙ୍କା ଜାଣିଶୁଣି ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ନା ପସନ୍ଦ କରି ଜୟନ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେଇ ଟଙ୍କା 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 ଛାଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଟଙ୍କାକୁ ଘୃଣା କରେ। ଏହା ଶୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠବାବୁ ଜୟନ୍ତଙ୍କର ଏହି ମତ ଏକ ପିଲାଣିଆମି ମତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନିଜର ସର୍ବଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ପିଲାଲୋକ, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାଁ ବଦଳାଇବାରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେବା ତ ଆଗରେ ପିଲା ଖେଳ ହୋଇପାରେ,
ମୋ ଆଗରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ନାଁଟା ବଦଳେଇ ଦେଲେ ମୋର ରେପୁଟେସନ୍ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ? ଏହା ଶୁଣି ଜୟନ୍ତ ବିଦ୍ରୂପ ଭଙ୍ଗୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ନା, ତା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ଆମ ପରି ନୈତିକ ଅଧପତନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘଟିଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଦୃଶ୍ୟ 6ରେ ଓକିଲ ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ବେଶ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଛି। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଏକ କେସରେ ଲିଗାଲ ଅଥରିଟି ତ? ଏହାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ସହିତ ନିଜକୁ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ରୂପେ ପରିଚୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ। ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଓକିଲ ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ, ଯିଏକି ମେକଅପ୍ ନେଇ ଓକିଲ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ନାଁଟି ବି ଜାଣନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଗଞ୍ଜାମର ବିରାଟ ଜମିଦାର ବଂଶର ନାଁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଅରିଜିନାଲ ନାଁଟା ଛାଡ଼ି ଏ ନାମଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଜାଣି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଟଙ୍କାଟା ନ ନେଇ ନାଁଟା ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଅଧିକ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ଅଛି କେବଳ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପରେ ପରେ ମଣିଶଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତେବେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ପରି ଗୋଟିଏ ନାଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଥିଲା? ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ, ଭୁଲ ଧାରଣା ସେଟା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ହିଁ ଏହି ନାଁରେ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ହେବେ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଏଟା ସତକୁ ସତ ଗୋଟାଏ ନାଁ ନୁହେଁ? ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ନେମ୍ ଇଜ୍ ନେମ୍। ଏଥିରେ ପୁଣି ସତ କ'ଣ ଆଉ ମିଛ କ'ଣ? ଏ ନାଁଟା ମୋର ମନଗଢ଼ା। ଏହା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ମନଗଢ଼ା? କୋଉ ସାହସରେ ଆପଣ ମୋତେ ମନଗଢ଼ା ନାଁ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଖୁବ୍ ନିମ୍ରତାର ସହିତ ମଣିଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ନାଁ ତ ଆଜ୍ଞା ମନଗଢ଼ା। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ତ ଆଉ ନାଁ ନଥିଲା, ସେ ନିଜେ ଭାବିକି ଠିକ୍ କରିଛି। ଏହାପରେ ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ ଏଣିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର କୋକେଇ କିନ୍ତୁ ଭାରି ମଜା ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ହ୍ୟୁମରସ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲୁଚେଇବି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଉଇଲଟା କରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ହ୍ୟୁମରସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ ଏଭଳି ଫାର୍ସ କରିବାରୁ ସେ ବାର ଆସୋସିଏସନରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏହାପରେ ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନବାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ତେବେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି? ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ କହିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ମାନେ ଟଙ୍କାଟା ଯଦି ସତକୁ ସତ ଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ନବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପ୍ରଲୋଭ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ନାଁଟାକୁ। ପୁଣି ସେଇ ନାଁ? ଅଧିକ ହତସ୍ମିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ।
ରାଗି ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ କଲମ ବାହାର କରି କାଗଜ ଉପରେ କିଛି ଲେଖିଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲେଖା କାଗଜକୁ। ଦୃଶ୍ୟ 8ରେ ମଣିଶଙ୍କର ଚାଲି ଯାଇଛି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପୁଣି ଭିତରୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ମଣିଶଙ୍କର ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପଦଚାରଣ କରିବା ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ସେଇ କାଗଜ ଉପରେ। କାଗଜକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କେବଳ ଲେଖା ହୋଇଛି ଉତ୍କର୍ଷ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କମ୍ପାନୀ ସର୍ଭିସ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ଏଣ୍ଡ କୋ। ଏହା ଦେଖି ସେ ରାଗି କାଗଜଟିକୁ ଚିରି ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଭଗ୍ନିପତି ଜୟନ୍ତ। ଜୟନ୍ତ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ମିତ୍ରା। ମିତ୍ରା ଅନୁନୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁକୁ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନେବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେବା ଉଚିତ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା। ଏହା ଶୁଣି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ହଁ, ଜୟନ୍ତର ଯଦି କୌଣସି ଆପତ୍ତି ମାନେ ଅସୁବିଧା ନଥାଏ। ମିତ୍ରା କହିଛି, ଏଥିରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ନାମଟା। ଏହା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ସେ ସମୟରେ ଜୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପତ୍ନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଶେଷକୁ ଦେଖୁଛି ତମ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ଏହା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ପୌରାଣିକ ଆଦର୍ଶ ଫାଦର୍ସ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ମୋରି ପରି। ଏହା ଶୁଣି ଜୟନ୍ତ ନିରୁପାୟ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ ମନକୁ ମନ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯେ ମୁଁ କରିବି? ଏ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ। ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆସି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାଗଜ ଖୋଜା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ଯେଉଁ କାଗଜଟି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ମିତ୍ରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଜୟନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନେବା କଥା। ଶେଷରେ ଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ରାଜି। ଏହା ଶୁଣି ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସ୍ୱରରେ ମୃତ ଆତ୍ମା କକେଇଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛ, କକେଇ ଜୟନ୍ତ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ହସି ଉଠିଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟା ନେବେ ଜୟନ୍ତ ବାବୁ? ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ହଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଭାବିତ ଫାର୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଚରିତ୍ର ମଣିଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ? ଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ନେବେ। ମଣିଶଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଜୟନ୍ତକୁ କ'ଣ 2 ଜଣ ଯାକ ନେବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଏହା କହୁ କହୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜୟନ୍ତ ଆଉ ମିତ୍ରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନିଜର ଛଦ୍ମବେଶୀ ଆବରଣ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅର୍ଥପିପାସୀ ମଣିଷର ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତାକୁ। ଏଇଠି ଅନେକ କୌତୁକୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣୀ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ଏକାଙ୍କିକାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ଆଡ଼କୁ। ଏତିକିରେ